عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه وذرية الطاهرين، ثم إلى جميع ساداتنا آل بعالوي صغيرا وكبيرا ذكرا والأنثى في البر والبحر أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعالوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عاقل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبسي سابي شعيب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى أرشيه، ثم إلى رقود بن أنفاس أبي عمر بن عبد الرحمن الرطاس والشيخ علي بن عبد البارس، ثم إلى روح سيدنا قبض الإرشاد والغوثي والبلال الحبيب عبد الله بن علي الحدر، ثم الحبيب علي بن أبو بكر سكران، ثم إلى الحبيب شيخان بن أحمد بن علي بن عبد الرحمن القدري وشريفة فاطمة بنت ديشاب وابن الحبيب أحمد شوقي بن شيخان القدري، ثم إلى روح خصوصا صاحب الحاضر كبت الشيخ محمد نووي الشافعي القادري، ثم الوسيل أحمد بن زين الحبسي، ثم إلى أرواح العلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين، ثم لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله، نخص خصوصا إلى أرواح والدينا ووالديكم وعمتنا وعمتكم وعمة المسلمين عامة، بأن الله يغفر اللهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدين الآخرة، وعلمنا وأسلافنا الصالح، وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، أهل بيت المصطفى طهرهم أمان الأرض فالذكري، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن، يا رسول الله سلام عليك
Yuk niatan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qalu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Huda Ustaz Rozi serta jajarannya, serta mungkin ada Ketua RW, RT serta sesepuh kampung, para asatidat semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan waktu, keberkahan usia, keberkahan rezeki, keberkahan semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membaca kitab Bahjatul Wasail ada sedikit informasi, yaitu tentang masalah satu hadis di dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, hadis ke-15 yang diriwayatkan dari yang disebut dengan Sayyidina Anas ibn Malik, bahwa mungkin dalam sudut pandang kita ya, yang namanya orang wafat ya, mungkin sebagian atau mungkin kebanyakan, kalau ada yang mengatakan orang meninggal udah selesai. Kemudian orang yang meninggal tersebut tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan bagaimana kondisi orang yang hidup. Mungkin itu sanak familinya, atau mungkin anaknya, atau saudaranya, kaum kerabatnya. Mungkin apa yang dikatakan itu mungkin sekitar kita mungkin terbayang. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca hadis yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan terbuka bahwasanya orang-orang tetua kita, kakek nenek kita yang dulunya pernah hidup bersama kita, kita bertemu dengan mereka, bersenda gurau, tawa, bercanda dan lain sebagainya, mereka juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan ketika melihat anak dan saudaranya. Ini dikatakan An Sofyan. Wah, Ustaz Sofyan disebut. An Sofyan amman sami'a, dari Sayyidina Sofyan dan daripada yang mendengar, min Anas ibn Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, Allah ridha kepada mereka keduanya, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, inna a'malal ahya'i, sesungguhnya amal, kalau amala itu satu perbuatan, kalau a'mal itu jamak yang artinya adalah amalan-amalan, banyak menunjukkan. Inna a'malal ahya'i, sesungguhnya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan al-ahya, orang yang hidup. Ini kayak kita masih hidup kan? Berarti masih hidup kan kita? Masih hidup ya? Bisa nafas ya? Masih doyan makan, masih doyan minum kan? Kalau kita masih doyan makan, doyan minum, doyan tidur, alhamdulillah itu masih hidup. Al-ahya namanya. Syukran jazakallahu khair ya. Sesungguhnya inna a'malal ahya, sesungguhnya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan orang-orang yang masih hidup, tu'ridu itu artinya adalah diperlihatkan. Kalau bahasa kita itu ditontonkan, ditayangin, diperlihatkan. Jadi amalan-amalan orang-orang yang hidup, yang sekarang ini masih hidup, tu'ridu alal asyairihim, ditontonkan kepada siapa? Ala asyairihim, kepada kaum kerabat mereka. Ini kita lagi kumpul nih, lagi ngaji kayak gini nih.
itu kaum kerabat kita yang lagi udah wafat itu nonton. Itu nontonnya kapan, diperlihatannya kapan? Itu ada yang mengatakan riwayatnya itu setiap hari Jumat. Baik buruk yang baik dan buruk. Sabar, belum masuk. Ya, pokoknya semua amal perbuatan orang yang hidup itu dipertontonkan ala asyairihim, terhadap kaum kerabat mereka, wa ala abaihim, dan juga kepada orang-orang tua mereka. Yang bagaimana kaum kerabat yang masih hidup? Bukan orang tua yang masih hidup, ya mereka mau udah lihat langsung perbuatan kita. Tapi dikatakan minal amwat. Kalau mautun satu amwat, orang-orang yang telah wafat. Jadi setiap perbuatan kita manusia yang ada di dunia ini itu akan diperlihatkan tu'ridu ala asyairihim, kaum kerabat mereka, dan juga kepada orang tua mereka. Fa in kana khairan, apabila yang diperlihatkannya itu adalah amalan-amalan bagus, amalan-amalan cakep, amalan-amalan soleh. Ini kayak gini nih, kita ngaji aman bagus nggak? Bagus, cakep banget. Nah, zikir bagus nggak? Bagus. Baca Al-Quran bagus. Itu akan tu'ridu tuh Pak, ditontonin tuh amalan kita kepada saudara-saudara kita. Fa in kana khairan, apabila yang diperlihatkannya itu adalah amalan-amalan yang bagus, hamidullah. Itu sanak famili kita, encang-encing kita yang kenal sama kita, di mana orang-orang juga semua itu akan melihat perbuatan kita yang bagus. Oh, Masya Allah, ini malam Kamis si fulan lagi ngaji di Masjid Nurul Huda sambil niat iktikaf dari habis maghrib sampai isya. Masya Allah, bangga. Apa kata mereka itu? Hamidullah. Itu sanak famili kita, kaum kerabat kita, kakek kita, nenek kita yang telah wafat. Hamidullah, semuanya itu mengucapkan puja syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, cucu gua lagi ngaji. Alhamdulillah ya Allah, anak aneh lagi ngaji. Alhamdulillah, aneh punya ponakan lagi ngaji. Tuh. Enggak hanya mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi mereka apa? Wastabsyaru. Mereka akan merasakan kebahagiaan, enggak malu. Bangga dong. Kan yang lain pada nonton juga. Bangga enggak? Bangga. Makanya mengatakan alhamdulillah, girang ya Allah, anak aneh lagi ngaji, anak aneh lagi sholat, anak aneh lagi tahajud, cucu aneh lagi tahajud, cucu aneh lagi dzikir, cucu aneh lagi baca Al-Quran. Alhamdulillah ya Allah. Itu kalau seandainya yang dilihat adalah amal baik, amal yang bagus, amal yang cakep. Wa in yarau ghaira dzalik, apabila mereka yarau melihat ghaira dzalik, yang lain daripada yang itu, berarti lawannya ya, yang buruk. Ya, cucu gua lagi main gaplek, duit lagi. Ya, anak gue lagi mabok-mabokan, naudzubillah. Ya, anak aneh lagi begini maksiat. Apalagi naudzubillah min dzalik, lagi berzina tuh. Naudzubillah, mudah Allah lindungin semuanya. Amin. Wa in yaru ghaira dzalik qalu, apabila mereka itu sanak famili saudara kita, orang-orang tua kita, kakek-kakek melihat daripada yang lain daripada itu, atau dengan kata lain melihat daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka berkata, Allahumma, ya Allah, la tumithum, jangan wafatkan mereka, jangan wafatkan anak-anakku yang sedang maksiat,
Jangan matikan ponakan-ponakanku yang sekarang lagi maksiat. Jangan ya Allah, hatta tahdiyahum hidayatan, sampai ya Allah mereka itu mendapatkan petunjuk dari Engkau ya Allah. Sebab yang namanya mereka udah tahu yang namanya akhirat bagaimana, nikmat kubur bagaimana, azab kubur bagaimana, merasakan. Dikumpulkan mereka suatu saat, nih, ayo coba lihat tuh, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala waktu. Ada ulama yang mengatakan tadi sebelum habis asar. Itu dipertontonkan itu amalan-amalan orang-orang yang hidup. Bayangin, kalau kita lagi maksiat gimana tuh? Ini hadis bagus untuk merefleksi kepada kita agar kita introspeksi diri. Walaupun kita itu maksiat secara ngumpet-ngumpet, hakikatnya kakek nenek kita itu akan melihat, orang tua kita akan melihat, dan mereka akan malu. Dan bahkan mereka itu ngedoain, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar cucunya itu nggak wafat sebelum mendapat hidayah. Kemudian faqala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melanjutkan hadisnya. Yu'dzal mayyit, sesungguhnya orang yang telah wafat ya, akan merasakan sakit, akan merasakan pedih fi qabrihi, ketika mereka berada di alam kubur, kama yu'dzi fi hayatihi, sebagaimana mereka merasakan sakitnya ketika mereka di dunia, ketika masih hidup. Kita punya teman kita nyakitin kita, sakit nggak hati kita? Tuh kayak gitu. Jadi jangan anggap mereka itu nggak merasakan sakitnya melihat kondisi anak-anaknya yang sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis mereka, sedih mereka, apalagi orang tua kita, abaihim, langsung orang tua kita yang telah wafat duluan melihat anaknya mungkin naudzubillah min dzalik masih muda-mudi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan kira orang tuanya itu enggak nangis berada di alam kubur. Jangan kira ayah ibunya enggak menangis, enggak merasakan sakit hatinya ketika mereka di alam kubur. Yu'dzal mayyit fi qabrihi kama yu'dzi fi hayatihi, sakitnya orang ketika berada di alam kubur, hatinya itu akan sakit seperti merasakan sakitnya ketika mereka masih hidup. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila ma idaul mayyit, ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, ada sahabat yang bertanya. Apa pertanyaan sahabat? Qila ma idzaul mayyit, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan mayit itu bisa merasakan sakit? Kan tadi kata Nabi, mayit di dalam kubur bisa merasakan sakitnya seperti ketika mereka masih hidup. Apa ma idzatul mayyit? Apa yang menyebabkan mayit itu bisa merasakan sakit? Qala alaihi salam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innal mayyita la yudnibu dzamban. Kata Rasul yang pertama, innal mayyita, sesungguhnya mayit itu la yudnibu dzamban, tidak akan pernah bisa berbuat sedikit pun perbuatan dosa. Iya dong, mayat. Siapa yang bisa berbuat dosa mayat? Nggak ada, udah. Ketika kita wafat, habis. Termasuk perbuatan baik. Yang namanya mayat itu nggak bisa sholat, nggak bisa berbuat baik, nggak bisa dia itu merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya udah selesai. Makanya kita nih yang masih hidup, berarti masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat ngapain? Buat ibadah. Kan ada hadisnya tuh, ayat Al-Quran, surat As-Sajdah ayat 12, walau tara idil mujrimuna nakisuna ru'usim inda rabbihim rabbana absarna
wassami'na farji'na na'mal salihah. Walau tara, dan ketika engkau melihat mujrimun, orang-orang yang telah berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka naqussu, menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka berkata, Rabbana absarna, ya Allah, sesungguhnya kami telah menyaksikan, wasami'na, dan kami telah mendengar kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an, farji'na na'mal salihah, pulangin aku ya Allah, kami berjanji akan segera beramal soleh. Tapi bisa balik kagak? Tidak bisa. Ini mohon maaf sekali lagi. Makanya ada ulama, sebagian ulama ketika mereka itu membaca tahlil, kan ada tahlil tuh ya, 7 hari ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai 7 hari. Doa yang dibaca apa? Ausilillahumma sawaba zalika minna ilaihim. Itu doanya itu. Ausilillahumma, ya Allah, sampaikan, wasilah perantara dari kata itu. Ausilillahumma, ya Allah, sampaikan ya Allah. Ausilillahumma sawab, ganjaran pahala. Ganjaran pahala yang mana tuh ketika mereka kumpul? Baca Yasin rame-rame, baca tahmid rame-rame, baca tahlil rame-rame, baca salawat rame-rame. Itu yang dibaca oleh para jamaah yang diundang oleh ahlil mayyit. Ausilillahumma sawaba dzalika minna, dari perbuatan kami. Jadi bukan perbuatan mayit. Mayit mah nggak bisa berbuat dosa, nggak bisa berbuat baik. Siapa yang masih bisa berbuat baik? Orang yang masih hidup. Kita nih, amalan-amalan kita, bacaan-bacaan kita, tahlil kita, tahmid kita, sholawat kita, bacaan kita itu sampaikan ausilillahumma sawaba dzalika minna ilaihim, kepada mereka. Itu dalilnya. Analoginya gini, Satrozi punya uang 100 juta, saya nggak punya. Saya nggak punya duit, punya alhamdulillah 10.000. Saya mau beli apa ya 100 juta? Ya pokoknya beli apalah gitu. Saya ngomong, Ustaz, ana mau beli ini Ustaz, harganya berapa Ustaz? 100 juta, tapi ana nggak punya duit. Saya keep sampai di situ. Kira-kira ketika saya mengatakan saya nggak punya duit, saya bisa beli nggak? Nggak bakal bisa. Ya orang nggak ada duit cuma 10.000, bagaimana beli harga 100 juta? Tiba-tiba ketika saya telepon Ustaz Rozi, Ustaz, nomor rekeningnya berapa? Iya, mantap ya. Mau ngapain? Aneh transfer. Oke, ini rekeningnya. Dicatat sama Ustaz Rozi, ditransfer pakai mobile banking. Cus, Ustaz, udah terkirim ya? Berapa? 100 juta. Syukron. Anda mau nanya, ini pinjam apa dikasih? Kredit Ustaz. Ya bayar dong. Dikasih Ustaz. Ana ikhlas. Udah tenang aja, itu punya ane, harta ane berikan, ane sedekahin sama antum. Ane yang tadinya nggak punya duit sekarang punya duit nggak? Punya duit. Punya duit nggak? Punya. Bisa beli nggak tuh barangnya 100 juta? Bisa. Yang tadinya ane nggak punya uang, nggak punya duit. Padahal yang punya duit tadi siapa ya? Satrozi. Tuh analoginya seperti itu. Orang yang hidup beramal saleh ditransfer. Makanya salah satu syarat doa tahlil itu harus begitu tuh. Jadi kalau doa tahlil jangan Robbana atina fid dunya hasanah, Robbi firri. Enggak, bukan hanya itu doanya. Tapi harus ada tahu pinnya. Kalau kata ulama kita, pinnya apa? Ausilillahumma sawabadzalika minna ilaihim. Itu adalah rahasianya bagaimana kita harapan kepada Allah agar doa tahlilnya itu sampai. Kalau kagak dibaca, ya gimana caranya, gimana baca? Kan kagak dikasih pin yang Ustaz Rozi tadi. Ini ulama kita udah mengkaji, Pak. Walaupun mohon maaf sekali lagi ini ikhtilaf.
ikhtilaf di kalangan ulama. Saya nggak nyalain orang yang nolak, kagak, silakan. Tapi saya juga nggak mau nyalain orang yang mengiyakan, silakan. Masing-masing, nggak boleh saling mencaci. Yang penting itu aja. Yang mau tahlil baca silakan, yang nggak mau ya silakan. Yang penting nggak boleh kita cuman gara-gara gina berantem gondok-gondok. Tapi ini dalilnya ada. Makanya dikatakan idal mayit ya Rasulullah, apa yang menyebabkan mayat itu merasa sakit ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengawali menjawabnya dengan cara begini tadi. Innal mayyita la yudnibu dzamban, sesungguhnya mayat itu benar enggak akan pernah bisa berbuat dosa. Wala tanazza'u wala yakhasimu, dan yang namanya mayat itu enggak bisa bertengkar. Enggak bisa berantem ahadan kepada seorang pun, enggak ada. Ada gitu, pernah dengar itu yang namanya di kuburan kober gitu, ada kuburan A, ada kuburan B, tiba-tiba menteriak-teriakan gitu. Ada nggak? Nggak ada. Kayak tetangga kita gitu, cuman gara-gara jemuran dong berantem. Nggak pernah kan? Tetap aja itu kalau seandainya kita datang ke kuburan jam 12 malam, nih sepi, yang ada suara jangkrik doang. Iya, nggak ada. Nggak ada itu orang berbuat dosa atau mencerca, mencaci. Wala yu'dhi jaron, bahkan dikatakan Nabi, walaupun dia itu nggak akan pernah yang namanya menghardik tetangganya. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kenapa hang nih? Nah, jadi yang namanya seseorang itu nggak akan pernah bisa berbuat dosa, nggak akan pernah berbuat segala macam maksiat, termasuk yang namanya kebaikan. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kecuali illa anta, kecuali kamu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bagaimana walaupun itu engkau tidak mesti menghina orang tua kamu, walaupun engkau bertengkar tidak menyebutkan nama kakekmu yang telah meninggal dunia, walaupun engkau dicaci oleh orang lain, enggak mesti seperti itu. Walaupun engkau terjadi pertengkaran di antara saudara kamu, terjadi pertengkaran di antara kalian sesama manusia, maka mayat itu akan merasakan sakitnya sebagaimana mereka itu masih hidup. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita yang telah wafat dihina? Nggak sampai dihina aja, nggak sampai disebut aja namanya orang tua kita, artinya udah sakit di alam kubur. Apalagi kalau saudara berantem, adik kakak, orang tuanya wafat, nangis itu orang tua di alam kubur. Udah gitu gara-gara mohon maaf warisan lagi. Nah, gimana tuh? Gara-gara saudara, cuma gara-gara warisan semeter 2 meter ada selisih, berantem. Terjadi itu, naudzubillah min dzalik, ambil golok, ambil ini apa segala macam, ribut. Itu jangan kira orang tua kita nggak nangis. Nangis, bener apa kata orang tua? Udah lu jangan berantem. Kan nasihatnya gitu kalau tua kita ya. Lu jangan berantem, orang tua lu kasihan di alam kubur, orang tua lu nangis, bener. Cuman orang tua kita nasihatin kagak pakai dalil. Maklum bukan di Masjid Nurul Huda. Karena di sini Masjid Nurul Huda, makanya pakai dalil dari kitab apa? Tadi Al-Mawaidul Usfuriyah, hadis yang ke-15. Artinya benar itu Ami dikatakan orang tua kita, nasihat-nasihat orang tua kita benar. Cuman mereka itu menjelaskan kepada anak-anaknya secara gamblang, secara gampang, agar mereka itu tidak sulit dalam memahami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi peringatan buat kita. Buat kita orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang masih mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masih mungkin masih mengharapkan ridho daripada kedua orang tuanya. Orang tua kita mungkin ada yang telah wafat, kakek kita yang telah wafat. Makanya saya kurang setuju, Pak. Saya kurang setuju kalau seandainya ada orang mengatakan seperti ini.
Ya Allah ya Allah maafin saya ya, kenapa aneh belum bisa ngebahagiain orang tua. Belum bisa ngebahagiain, udah wafat. Lah pertanyaannya, emang orang tua wafat nggak bisa kita ngebahagiain? Kalau kita tarik dalil ini, bisa nggak kita bahagiain orang tua? Bisa. Kita jaga yang namanya silaturahmi dengan orang-orang yang telah dikenal oleh orang tua kita, ya enggak? Kita jaga yang namanya hubungan dengan saudara kita jaga adik-adik kita jaga kakak-kakak kita jaga saudara kita, jangan sampai ribut, jangan sampai apa segala macam. Itu adalah bentuk daripada membahagiakan orang tua yang telah wafat. Insya Allah Pak, insya Allah Bu, kalau kita udah kayak gitu, kita ngebahagiain orang tua, nanti insya Allah anak kita juga ada ngebahagiain kita. Hati-hati tuh, kalau seandainya kita nyakitin orang tua kita, hati-hati. Takutnya anak kita akan nyakitin kita. Ya, bukannya disebut dengan apa namanya itu? Hukum karma, bukan. Karma. Ya, bukan hukum karma. Hukum karma nggak ada dalam Islam. Ya, sunatullah. Sunatullah. Cabai pasti pedas, kunyit warnanya kuning. Ya, Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit informasi agar kita bisa memanage, kita punya hati, kita bisa ngatur, kita bisa perbuatan. Mungkin naudzubillah min dalik ada udah gebal malunya sama Allah gitu ya. Ya, udah gebal malunya sama Allah untuk berbuat maksiat, jadi dia berani banget. Minimal kita sekarang udah ada tambah rasa malu kita. Sama siapa? Sama orang tua kita yang ngawasin kita. Sama siapa? Sama pemilik saudara kita ketika mereka nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amal perbuatan kita. Orang yang masih hidup nanti mereka akan bahagia atau merasa sedih. Naudzubillah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kitab Bahjatul Wasail. Kemarin kita sudah bahas yaitu tentang masalah perbuatan hati, yaitu bagaimana mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, itu sebanyak 3 kali. Subuh 3 kali atau pagi 3 kali atau malam 3 kali. Raditu billahi rabban, aku ridho ya Allah engkau sebagai Tuhan kami. Wabil islami dinan, dan agama Islam sebagai agama kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan sebagai seorang rasul. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan ya, wa yuqalu sukhtullahi ta'ala 'alal 'abdi fi salasatil asya'. Kalau tadi adalah bagaimana mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekarang ini adalah penyebab daripada kebalikan ridha. Apa itu? Sukhtullah, yaitu Allah murka. Hati-hati Pak, Allah murka. Naudzubillah min dzalik. Repot urusan Allah murka. Yang ngasih kita rezeki siapa? Allah. Yang ngasih kita hidup siapa? Allah. Ya. Semuanya Allah. Semuanya. Makanya kalau ada orang yang ngarepin masuk surga karena amal ibadah, malu kita Pak. Kenapa? Ya Allah, ana udah sedekah nih di Masjid Nurul Huda berapa? 1 miliar. Nah sekarang yang ngasih rezeki dia siapa? Ya Allah, ana udah ibadah nih rajin di Nurul Huda, tiap malam ana tahajud. Yang ngasih kesehatan, yang ngasih taufik hidayah siapa? Ayo. Ya Allah, ana nih udah pergi haji tiap tahun, umrah tiap bulan, banyak semua ini. Yang ngasih rezeki siapa? Berarti semuanya yang kita dapatkan, taufik, hidayah, perbuatan, amal soleh, rezeki, kesehatan, semuanya dari mana? Allah. Apa nggak malu kita sama Allah? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kalau begini kayaknya baterai full banget ya. 100. Hati-hati panas kelewatan. Sebelum kembung ya. Allah Pak, Allah. Makanya Nabi kan bilang apa? Tidak ada satupun di antara manusia yang masuk surga karena amal ibadah.
Dan tidak ada satupun di antara manusia yang dijauhkan dari api neraka karena amal ibadah. Termasukku, kata Nabi, illa birahmati minallah, kecuali semuanya itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada penyebab, dikatakan wa yuqalu sukhtullahi ta'ala an 'abdi salasatul asya. Ada 3 hal yang menyebabkan Allah murka kepada seorang hamba. Hati-hati ya, kita kan termasuk ini ya. Dikatakan ahadahuma yuqassiru fima amrallahi ta'ala. Salah satu di antaranya apa? Yuqassiru fima amrallahi ta'ala, yaitu mereka menganggap enteng semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah murka, Pak. Allah murka. Menganggap enteng dalam artian bukan menganggap enteng kita lalu rajin ibadah, enggak. Tapi menganggap enteng maksudnya adalah meremehkan. Sehingga di dalam ibadahnya itu tidak ada ibadahnya itu nilai wibawa, nilai sir, nilai yang hakikatnya betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, ini aqua. Enteng apa berat? Enteng, Pak. Ragu amat jawab. Ini enteng apa berat? Enteng. Ketika ini habis ngaji, aqua saya bawa. Kira-kira ketika saya bawa, bisa nggak sambil saya bawa ini saya ngobrol sama jamaah yang lain? Bisa. Bagaimana Ustaz? Apa kabar? Iya ya? Enteng kagak? Enteng. Enteng, Pak. Enteng, kagak bisa di kita fokus. Coba ente bawa 1 ton, lu bawa ngobrol, coba. Yang ada marah-marah, orang lagi bawa aja ngobrol, lagi keberatan ini. Tuh, betul nggak? Betul. Sama ketika seseorang sholat, iya sholat, tapi kalau seandainya di hatinya menganggap sholat itu enteng, menganggap remeh perintah Allah itu enteng, yang ada apa? Ya sholat kebiasaan gua. Udah, yang ada apa di otaknya? Enggak khusyuk. Itu maksud daripada menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang hamba yang menganggap remeh ibadah, perintah-perintah Allah, sholat kah, jihad kah, puasa kah, dia menganggap remeh, nanti dia akan memandang tidak ada sedikit pun sir, rahasia di dalam ibadah tersebut. Dia akan, ujung-ujungnya apa? Dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah, Pak. Nggak akan pernah, Pak. Kenapa? Udah enteng, udah biasa. Ini biasa, apalagi sholat. Mohon maaf nih, mohon maaf sholat. Sholat kan kita udah sering ya, Pak. Ya selalu umur kita misalnya 60 tahun, mungkin dikurang akhir balik 10 tahun. Kalau kita nggak pernah uzur, ya 50 tahun kita sholat. Lah kan beda, mohon maaf, beda sama orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kan kata orang Betawi mah kedemben. Apa kedemben? Baru nemuin sholat. Beda, Pak. Kenapa? Karena mereka itu baru menemukan sesuatu yang baru. Kita punya HP lama, punya HP baru, kira-kira lebih pegang yang mana? HP yang lama apa yang baru? Yang baru. Yang baru. Yang lama lempar-lempar, udah terserah lu kasih anak kita mau nonton YouTube silakan, ini jangan punya abah. Tuh. Kenapa? Karena udah menganggap udah keseringan, Pak, udah kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, dikhawatirkan dia itu akan menganggap remeh. Kalau sudah menganggap remeh, tidak ada yang namanya rahasia sir daripada ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikhawatirkan. Jadi jangan dikatakan di sini adalah wa yuqassiru fima amarallah, menganggap enteng itu setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini paham? Makanya kita minta sama Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini adalah doa istiqomah. Doa istiqomah. Tapi hati-hati kalau kita melihat iman, al-imanu yazdad wa yanqus.
Yang namanya ibadah itu adalah iman itu nambah, kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Pertanyaannya bagaimana kita itu agar istiqomah? Kan pertanyaannya gitu, Pak. Bagaimana kita istiqomah? Maka Bu, awali sesuatu itu ibadah jangan yang berat-berat dulu. Awali ibadah itu adalah yang enteng-enteng yang kita bisa. Oh, ini iman lagi tinggi nih. Ane mau sholat duha full 8 rakaat. Satu hari oke. Lagi gede imannya. Hari kedua oke, hari ketiga, hari keempat. Aduh, capek juga nih ibadah duha. Turun, yang tadinya 8 menjadi 6, turun jadi 4, turun jadi 2, akhirnya kagak. Makanya kalau kita Pak, lagi iman lagi tebel, tetap Pak, kita mulai dari yang ringan dulu. Ya Allah, ana niat sekarang mau istiqomah salat duha. Awali dengan 2 rakaat, kagak apa-apa. Mantepin tuh 2 rakaat setiap hari, 2 rakaat. Iman lagi tambah. Tambah silakan. Iman lagi tambah, 2 jadi berapa? 4. Iman lagi turun, 2 lagi. Tapi kalau tadi kan rem mendadak, dari 8 jadi kagak, parah. Itu kunci istiqomah. Jadi awali sesuatu dengan sesuatu yang ringan-ringan dulu, terus tambah. Nanti kalau seandainya udah 2, kondisi apapun jangan ditinggal Pak. Itu kunci istiqomahnya di situ tuh. Kondisi sakit kondisi dalam perjalanan apaan yang menyebabkan kita itu akan diuji oleh Allah, ini orang istiqomah atau enggak. Minimal kita jalankan yang 2, seolah-olah sholat duha itu menjadi wajib baginya. Bicara istiqomah Pak, jadi istiqomah jangan iman lagi tebal, baca Al-Quran 1 juz, hatamin Ramadan, besok habis Ramadan lipat taruh lemari. Ya, tapi ya bagus daripada kagak. Ya, tapi kan kita bicaranya aspeknya aspek istiqomah kan, bukan masalah nilai itu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala lebih mencintai amalan yang sedikit tapi istimrar, amalan sedikit yang terus menerus daripada yang banyak habis itu rem mendadak. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani la yarda bima qasamallahu ta'ala. Yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, lawan daripada ridho tadi ya. Yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka adalah la yarda, mereka enggak ridho, enggak senang. Mereka enggak senang bima qasamallahu ta'ala, apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah, takdir. Mereka enggak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu merontak, mereka itu melawan, mereka itu melawan takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Contohnya transgender. Udah benar-benar tuh laki jantan, dia pengen jadi wadon. Banyak yang begitu. Bahkan biayanya mahal, katanya dibela-belain itu kan dia itu menentang, itu enggak ridho. Anda enggak ridho tetap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jangan rangka itu Allah enggak murka. Allah murka, Allah marah. Termasuk yaitu rukun iman yang ke-6, takdir Allah yang baik maupun yang buruk, qada dan qadar. Bisa nggak kita menerima sesuatu itu walaupun takdir itu ada 2 ya, ada takdir mughram, ada muallaq. Ya, takdir mughram itu artinya takdir yang sudah ditentukan, yang nggak bisa dirubah. Kayak kita nih, jenis kelamin laki-laki ya udah lahir tanggal 13 bulan Februari, nggak berubah. Ente mau rubah bulan Maret nggak bisa, ya segitu itu mughram, udah tentuan. Ada juga takdir yang
bisa dirubah dengan doa. Seseorang yang miskin, ya, ketentuannya mungkin miskin, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang tersebut agar dia itu bekerja, usaha, dengan wasilah perantara anaknya dia menjadi orang kaya, akhir hayatnya itu menjadi orang kaya, maka berubah. Tapi ada juga orang yang miskin yang hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan untuk usaha, tapi endingnya tetap miskin juga. Nah, itu termasuk yang disebut dengan takdir mughdam juga, takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh sama sekali menentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Terutama yang pahit-pahit ya Pak. Kalau yang manis masih nggak mau bicarain lah. Udah seneng pasti dari itu. Ini yang pahit-pahit, yang nggak tentu sesuai dengan ketentuan kita. Makanya yang ketiga ini yang dikatakan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala yang murka adalah wasalisu an yatluba syai'an. Seorang hamba meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, lam yajidhu, akan tetapi si hamba tersebut enggak diberikan hajatnya, fayasqutu ala rabbih, kemudian dia itu menyalahi Allah Subhanahu wa taala. Bayangin Pak, dia minta sama Allah tapi Allah enggak kasih. Ini Allah gimana sih ini? Kayaknya anak udah nazar deh. Kayaknya anak udah nyumbang anak yatim ini, tapi anak udah sedekah, tapi kok nggak kabul ya? Wah, Allah gimana nih? Naudzubillah min dzalik. Hati-hati Pak. Itu termasuk tadi itu, dia nggak ridho terhadap ketentuan yang Allah berikan. Saya kira orang semacam ini banyak, terutama orang-orang yang sekarang, zaman sekarang terutama, ya. Dia bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ingin memenuhi kebutuhannya. Bahkan ibadahnya pun Pak, salatnya pun itu selalu dihubungkan dengan sesuatu hajat-hajatnya dia. Sekarang semua nanya, salat itu emang buat rezeki apa? Buat rezeki bukan? Bukan. Ketaatan kepada Allah. Kita tunduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita jadikan ibadah kita itu adalah untuk mencari rezeki, maka ana yakin ketika ente miskin, ente berhenti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ini tentang masalah doa ya Pak ya. Itu ada riwayat Pak. Ada riwayat Pak nih. Kalau seandainya orang tahu kalau seandainya manusia tahu bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang enggak diijabah doanya dan diberikan nanti di surga dia akan mengatakan apa? Ya Allah, coba dulu waktu dunia doa gua enggak diijabah ya. Benar, ini hadisnya ada. Jadi Pak, setiap satu doa yang kita minta kepada Allah, kita akan mendapatkan satu derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah misalnya kepengen punya rumah tingkat 3, sampai akhir hayatnya dia ini enggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tersebut. Ternyata Allah berikan Pak derajat tersebut, kemuliaan tersebut, jaraknya itu bagaikan antara bumi dengan langit. Sementara orangnya itu, orang lain itu jauh derajatnya di bawah kita. Ditanya, ya Allah derajat apa ini? Ya fulan, ini adalah derajat ketika engkau minta kepadaku, aku tidak berikan di dunia, dan sekarang aku berikan derajat tersebut. Dia mengatakan, kalau begitu mah dulu mendingan dunia gua enggak dikasih aja lah. Diminta mobil yang pakai bukan aneh, anak. Punya rumah yang nempatin siapa ya? Bukan aneh. Coba kalau seandainya sekarang derajat kemuliaan aku berikan, aku rasakan di hadapan semuanya, sementara orang-orang berada di bawah. Satu doa Pak, bagaimana dengan doa-doa, 3 doa? Makanya Allah murka kalau seandainya ada seorang hamba minta hajat kepada Allah, lalu dia mengatakan ini sebabnya karena Allah. Sementara Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Pak. Ya, 3 hal. Yang pertama apa yang menyebabkan Allah murka? Masih ingat?
Apa tadi? Hah? Menganggap renteng perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Hah? Tidak ridho dengan ketetapan Allah. Yang ketiga, barusan minta hajat kepada Allah tidak diberikan dan menyalahi Allah Subhanahu wa taala. 3 ini, Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat ini. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya agar senantiasa ibadah karena Allah, baca Al-Qur'an karena Allah, itikaf di masjid karena Allah, sementara semuanya hanya mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.